ગોપાલ અટાલિયા. દારૂની હોમ ડિલિવરી સરકારે એન્શ્યોર કરી છે. વેન આઈ વેન્ટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસ દેટ ધે ગેટ્સ એન્શિયસ. બધું જ બદલાયું. એવરીથિંગ હેઝ ચેન્જડ એક્સેપ્ટ આમ આદમી પાર્ટી ઇઝ એ પ્લેટફોર્મ એન્ડ ગોપાલ. લોકો અંગ્રેજોને કેટલાક યાદ કરે છે કે આ અંગ્રેજો કરતાંય ચડિયાતા નીકળ્યા. તો હું સેકન્ડ સ્ટેપે આવી ગયો છું. એ લોકો એટલે હું. એ લોકો એટલે જે પાવરમાં છે, જે રૂલિંગ પાર્ટી છે, પણ એ લોકોના રીલ્સ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવી જશે. લાલ પાણી મળે છે કે નથી? જોઈએ તો અહીંયા મળી જાય. અહીંયા જ હમણાં ચાલુ કેમેરે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવો તો બિંદાસ બેફિકર મોજે દરિયામાં મોજા. 4 કિલોમીટર દૂર અહીંયા આવો તો નહીં પીવાનું. એક રાજ્યમાં 3 કાયદા. લોજિકલી જ કંઈ વાત નથી, જસ્ટિફાઈડ વાત નથી. કેમ કે સેલરે હપ્તો આપ્યો ભાજપવાળાને. Some leaders do speeches, some do rallies, and some go inside government hospitals and accidentally make viral tweets. Joining us is Gopal Bhai. Thank you so much for being here today with us. And Gopal Atalia, MLA from Visawadar, someone known for his activism, his outspoken politics, and of course, those viral inspection videos that sometimes make the system, I would not say little uncomfortable, but really uncomfortable. So welcome to another episode of Between Us with Krishna. You are watching the Fact Flash. This is the space where we sit down with people shaping the conversation in Gujarat and across India. The idea is simple: keep it honest, keep it unscripted, keep it little fun. These are raw and real conversations, the kind that you don't usually see in typical political interviews. So before we start with the serious conversation, I have one slightly dangerous question for you. I don't know if it's dangerous or not, but after that famous government hospital video where you said this is American technology, I have been wondering, when you walk into the government building now, when you walk into the Vidhan Sabha, do officials welcome you or do they slightly get nervous thinking ke aaj pachu koi American technology pakdi na pade to saru? Firstly, I would like to appreciate and thank you for starting this media platform for the especially youngest people and Gen Z. And at this age, this is the very out of box idea for you. So I must appreciate and thank you so much. Secondly, when I went to the government offices, I usually felt and noticed that they gets anxious. They get little bit nervous and they start thinking કે હવે આ શું કરશે, શું બોલશે, શું પૂછશે, ક્યારે જશે અહીંથી. તો that is normal for them and me and nothing new, because the government officials and the people at large never have faced, never have showed, never have looked such a person who works proactively, who works very hard, who acts very prompt. So it is very natural and normal for me કે હું જ્યારે જાઉં સરકારી ઓફિસમાં તો ત્યારે એ લોકો થોડું ઘણું આમ એટલે થોડુંક એમ રિએક્શન એના એબનોર્મલ થઈ જાય કે ભાઈ હવે આ જાય તો સારું એમ. ગુજરાતમાં વર્ષોથી the youngsters, they have always seen BJP government since last 30 years. It's like a continuous Netflix ni series hoy, ek જ season ચાલે છે BJP. So what do you think about it? Will opposition never come into power, or is Aam Aadmi Party just here to like come into power, or they're just existing? In the past 2 decades, there are lot of things which has been changed from the education system, from the transportation system, construction system, laws, functioning of government and administration. Even political parties has changed, their functioning has changed, technology, everything has changed. The one and only thing which has not been changed since the decade is the BJP government. જ્યારે બધું જ બદલાતું હોય અને બદલાયેલી વસ્તુની સમાજને મજા આવતી હોય, ટેકનોલોજી બદલાય તો people have enjoyed and used it. પછી ફંક્શનિંગ બદલાયું પોલિટિકલ પાર્ટીનું, ગવર્મેન્ટનું, તો people have really welcomed. સમાજના વિચારો બદલાય તો people have welcomed.
દરેક બદલાયેલી વસ્તુને સમાજે સ્વીકારી, માણી અને બીજા નવા બદલાવ માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરી છે. તો એક વખત લોકો એ પણ વિચારવું પડશે કે બધું જ બદલાયું અને મજા આવી તો સરકાર બદલાય તો પણ મજા જ આવે. કેમ કે કપડાની સ્ટાઇલ, હેરની સ્ટાઇલ, ભણવાની વસ્તુઓ, સિલેબસીસ, પહેલાં કહેવામાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કેટલું બદલાયું. આજથી 20 વર્ષ પહેલાં એન્જિનિયરિંગની ડિઝાઇનો કેવી હતી, મકાનની, બ્રિજની, રોડની. આજે ડિઝાઇનો કેવી છે, પહેલાં સરકારી ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ કેવી હતી. તો બધું જ બદલાયું. એવરીથિંગ હેઝ ચેન્જડ એક્સેપ્ટ ગવર્મેન્ટ. એ મારો ક્વેશ્ચન છે. એ એટલા માટે કે ગવર્મેન્ટે એક ફેક નેરેટિવ ઊભું કર્યું છે લોકોના મનમાં કે આ ગવર્મેન્ટ જશે ને તો બધું બરબાદ થઈ જશે. એવું હોય નહીં. જનરેશન ટુ જનરેશન બધું બદલાતા 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 આવ્યું એટલે જ તો આપણે અહીંયા છીએ. શું નથી બદલાયું? આપણા એક્ઝિસ્ટન્સ ઇન માર્ચ 2026ની અંદર આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ છે એના 100 વર્ષ પહેલાં શું નથી બદલાયું? સરકારો બદલાઈ, રૂલિંગ પાર્ટીઓ બદલાઈ, રૂલિંગ પોઝિશન બદલાઈ, રૂલર્સ બદલાયા, બધું જ બદલાયું ને એનો સમાજને લાભ મળતા મળતા તો આજનો સમાજ એક્ઝિસ્ટ કરે છે અને આજે જે છે એ પણ બદલાશે અને બધું સારું થશે. પણ લોકોની અંદર એક એવો ડર ઘુસાડવામાં આવ્યો છે બીજેપી દ્વારા, પ્રોપગેટ કરવામાં આવી છે આખી વાત. એક મેનિપ્યુલેટિવ થોટ પ્રોપગેટ કર્યો છે કે બીજેપી નહીં રહે તો બધું જ બરબાદ થઈ જશે. તો આખા દેશની અંદર જેટલા રાજ્યો છે તમામમાં બીજેપી નથી. સાઉથમાં તો વર્ષોથી નથી. કર્ણાટક, તામિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, કેરળમ, તેલંગાણા, આ એવા રાજ્યો છે જ્યાં વર્ષોથી બીજેપીની સરકાર નથી. તો શું બરબાદ થઈ ગયું બધું? What role is Aam Aadmi Party and Gopal Italia playing in Gujarat politics? Particularly, Aam Aadmi Party is a platform and Gopal Italia is a person. The biggest role is not about the person or party. The biggest role is related to the people at large. Because every institution and platforms do exist for the people, by the people and because of people. મારો રોલ તો એક વ્યક્તિ તરીકે હું તો જેટલું ફાવશે એટલું કરીશ, પણ એકચ્યુઅલી જનતા માટે છે આ કે જનતા પોતાની એક ભૂમિકાની અંદર જાગૃત બને કે આ જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે આપણે બહુ સારું કરી શકીએ એમ છીએ. આપણે અત્યારે આપણી પાસે એવી ટેકનોલોજીઓ છે, એટલા બધા આપણી પાસે રિસોર્સિસ છે, એટલો બધો મેન પાવર છે, એન્ડ વી આર લિટરલી નોટ યુટિલાઇઝિંગ ધેટ અપ ટુ બેસ્ટ લેવલ. અહીં હું જોઉં છું, અહીં વિધાનસભા, અહીંયા સરકાર બેઠી છે. સરકારની જે સરકાર પાસે જે પાવર છે, પાવર ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન, પાવર ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ, પાવર ઓફ લીગલ ઓથોરિટી, પાવર ઓફ રિસોર્સિસ, ગવર્મેન્ટ really does not utilize that all the thing at its best level. Everything is going wasted. પૈસા, સમય બધું જ વેસ્ટ થાય છે. તો અમારો ભૂમિકા, પબ્લિકની ભૂમિકા એ છે કે સરકાર બદલાશે તો એક્ઝિસ્ટિંગ જે વ્યવસ્થાઓ છે એનો બેસ્ટ યુટિલાઇઝેશન થશે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. આ જ એઆઈનો જમાનો આવ્યો. સામાન્યમાં સામાન્ય માણસ હવે એઆઈને પ્રશ્નો પૂછે છે કે ભાઈ આનું શું થાય, પેલાનું શું થાય, ગોપાલ ઇટાલિયા કેટલું ભણેલો છે, પેલું શું છે. બેઝિક ક્વેશ્ચનિંગ જે થાય છે, બેઝિક કન્વર્ઝેશન માણસ એઆઈ સાથે કરવા લાગ્યો છે. એટલો માણસ સુધરી ગયો. ટેકનોલોજી પણ એવી આવી ગઈ કે જે માણસના સવાલોના એપ્રોપ્રિએટ જવાબ આપે છે, રિલેવન્ટ જવાબ આપે છે. અને સરકાર ક્યાં કામ કરે છે કે તમારે એક આધાર કાર્ડ કઢાવવું હોય તો 10 ધક્કા ખાવાના ફોર્મ ભરવાનું. Why don't our government use AI technology for the every services, day to day need related services? લોકોને આવકનો દાખલો કઢાવવો હોય તો મામલતદાર ઓફિસે ધક્કા ખાવાના. સામાન્ય આરટીઓનું લાયસન્સ કઢાવવું હોય, આરસી વાહનને રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય તો 10 કાગળો લખવા પડે છે. તો વી આર નોટ યુઝિંગ ટેકનોલોજી એટ ઇટ્સ બેસ્ટ લેવલ. આપણે હજુ આઉટડેટેડ જમાનામાં આપણી સરકારો કામ કરે છે. આ તો મેં સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે સરકાર ધારે તો ઘણું સારું કામ કરી શકે જેનાથી લોકોનું જીવનની અંદર સરળતા આવે, કન્વિનિયન્સી વધે, લોકોની ટાઈમ કન્ઝપ્શન ઘટે, ફાઇનાન્શિયલી માણસને જે સ્ટ્રેસ પડતો હોય એ ઘટે. આજે મામલતદાર ઓફિસો, પ્રાંતો, કલેક્ટર ઓફિસોમાં લોકો ધક્કા 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 ધક્કા, એક પણ કામ ઓનલાઈન નથી થતું. કોઈ રેન્ડમ હશે કંઈ વસ્તુ, 100% નથી કહેતો, પણ મોસ્ટલી જે વસ્તુ આજના જમાનામાં આપણને ઘરે બેઠા મોબાઈલથી મળવું જોઈએ. હવે તમે મોબાઈલથી વડાપાઉં મંગાવી શકો છો.
મોબાઈલથી તમે ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ પરથી કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરી શકો છો. આઈ વોચ પરચેસ કરવી હોય તમારે તો તમે ઘરે બેઠા Amazon.com કે Amazon. બીજા પ્લેટફોર્મ પરથી ઓર્ડર કરી શકો છો. તમે તમારા તાલુકાના મામલતદાર પાસેથી એક આવકનો દાખલો નથી કઢાવી શકતા. વાય સચ? તો હું એમ કહેવા માગું છું કે સરકાર નથી બદલાતી એટલે સરકાર છે ને એ એકદમ ઓલો ભરેલા બંધિયાર પાણી જેવી થઈ. પાણી બહુ ભર્યું રહે ને તો એમાં લીલ જામી જાય, ગંદુ થઈ જાય. પાણી પણ ફરતું રહે તો તાજું રહે, સ્વચ્છ રહે અને ગમે. આ સરકાર બંધિયાર થઈ ગઈ છે. Why is it, do you think, કે લોકો નથી કન્વિન્સ થઈ રહ્યા આ વસ્તુને લઈને? કેમ કે તમે છો, અપોઝિશન છે. If we believe what you are saying, so you're trying your best. Why is it that people are not getting convinced? લોકો કેમ કન્વિન્સ નથી થઈ રહ્યા? લોકો કન્વિન્સ નથી થતા, that is not my question. People were already convinced, What happened? but they do not have good political option till today. Because there was no Aam Aadmi Party in Gujarat. There were only BJP and Congress. And as we all knows that people of Gujarat will never vote for Congress. They're voting for Aam Aadmi Party. They will vote for Aam Aadmi Party because they sees a good political party with a good thought, with a good cadre in Aam Aadmi Party. So what is it that Aam Aadmi Party has and Congress lacks? That is the core thought. Congress has no core thought and BJP has no core values remain left. Which may be, which એની પાસે અગાઉ હશે. આમ આદમી પાર્ટી હેઝ એ ગુડ વિઝન કે દરેક માણસને સારી શિક્ષા મળવી જોઈએ. મુખ્યમંત્રી અને મજૂર બંનેના બાળકોને એક લેવલની શિક્ષણ મળવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ કોર થોટ ઓફ આમ આદમી પાર્ટી. એવું નથી કે મુખ્યમંત્રીનો છોકરો છે તો સારી યુનિવર્સિટીમાં ભણશે, મજૂરનો છોકરો છે તો ભંગાર સૂળોમાં ભણશે. અમે એમ ઈચ્છીએ છીએ કે ભલે કંઈ વાંધો નહીં, ઇફ ગોડ હેઝ ગીવ યુ સમ ફેટ કે ભાઈ આ મજૂર બનશે, આ મુખ્યમંત્રી બનશે, તો એ તો કુદરતનું છે. પણ તમારા બંનેના ઘરે જન્મેલું બાળક જે છે એનો કોઈ દોષ નથી કે અહીંયા જન્મો ત્યાં, તો બંનેને એક સમાન શિક્ષણ મળવું જોઈએ. એ અમારો થોટને લોકો પસંદ કરે છે. એવી જ રીતે હેલ્થ કેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બંનેને સમાન મળવું જોઈએ. આજે હું ધારાસભ્ય છું, મારા માટે પ્રીમિયમ લેવલની હેલ્થ કેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધા અવેલેબલ છે. અહીં ચાલુ ઇન્ટરવ્યૂ મને કંઈ થઈ જાય તો એર એમ્બ્યુલન્સ સુધીની વ્યવસ્થા મારા માટે છે. પણ એ જ વ્યવસ્થા એક મજૂર માટે નથી. ધારો કે એર એમ્બ્યુલન્સ નહીં હોય તો પણ એક લોકલ લેવલનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે જ્યાં એની પ્રોપર સારવાર થાય એવું સિરિયસલી નથી. ગવર્મેન્ટના ડેટા પણ એવું કહે છે. તો અમારો થોટ એ છે કે દરેકને એક સારામાં સારું હેલ્થકેર સુવિધાઓ મળવી જોઈએ, દરેકને એક ડિગ્નિટીફુલ લાઈફ મળવી જોઈએ, જે અમારો કોર થોટ છે. આ થોટને યુ આસ્ક મી ધેટ વોટ ઇઝ લેકિંગ બિટવીન કોંગ્રેસ એન્ડ આમ આદમી પાર્ટી, એન્ડ આઈ એમ સેઇંગ ધેટ કે વોટ ઇઝ લેકિંગ બિટવીન ધેમ એન્ડ અસ, કે ભાઈ અમારો કોર થોટ છે એ પ્રો પીપલ છે અને એમનો થોટ જે છે એ પ્રો પાવર છે. અમારા પાવરમાં આવવાનો રસ્તો પ્રો પીપલ છે, એમનો પ્રો પાવર ટુ પાવર છે. એ લોકો જનરેશન ટુ જનરેશન પાવરમાં રહ્યા છે, જનરેશન ટુ જનરેશન પાવરમાં આવે છે. એન્ડ બીકોઝ ઓફ generational inheritance of power, they really does not realize the problems of the common citizen of the society. અમે એમ માનીએ છીએ કે તમે સમજો આખો અમારો કોર થોટ ડિગ્નિટીફુલ લાઈફ which is mostly lacking subject of nowadays. તમે પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ પણ માણસ જાય એટલે પોલીસ તમને ગાલી ગલોચ કરી લે છે, લાપટ ઝાપટ મારી લે છે. They don't respect you. તે પોલીસ તમારી FIR લખે કે ના લખે is a secondary subject. But they have to behave in a courteous way, in a dignityful way with a citizen. That is a necessity. Correct. But they are not behaving like that. તમે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઓફિસમાં જાઓ, તમે મામલતદાર ઓફિસોમાં, ગ્રામ પંચાયતોમાં, ઇવન યુ ગો ટુ એની ગવર્મેન્ટ ઓફિસ, યુ વિલ નેવર ગેટ રિસ્પેક્ટેડ. પોલિટિશિયન જાય તો, ધારાસભ્ય જશે તો મામલતદાર સર, અને તમે જશો તો શું હાલે આવો છો, જાઓ બહાર બેસો, સાહેબ ઘરે છે ને રજામાં છે ને, એવું ના હોય, કાલ આવજો, જે થાય કરી લેજો. તો આમ આદમી પાર્ટી થિંક્સ that every citizen have a right to having a dignityful life, and we will ensure
કે દરેકને એક ડિગ્નિટીફુલ જીવન મળે, જ્યાં તમારી ડિસરિસ્પેક્ટ ન થવી જોઈએ. અરે ભાઈ, તમને સરકાર કંઈ સુવિધા નથી આપી શકતી તો દેટ્સ ધ અનધર થિંગ ઓફ ડિસ્કશન, બટ તમારી રિસ્પેક્ટ જાળવવી એ તો પ્રાઇમરી ફરજ હોય. આપણે અંગ્રેજોથી આઝાદી શું કામ મેળવી? વડાપ્રધાન છે કોઈ દેશનો, એ છગનભાઈ છે, મગનભાઈ છે, કે અંગ્રેજ છે, ભારતનો છે, એનાથી સામાન્ય જનતાને એ જમાનામાં શું લેવા દેવા હતા? એ જમાનામાં મુદ્દો એ જ હતો ને કે અંગ્રેજોની સરકાર આપણી રિસ્પેક્ટ નથી કરતી. બીજું તો શું હતું? તો આઝાદી લાવવામાં જ એટલા માટે આવી કે આપણો દેશ હશે, આપણી સરકાર હશે, આપણા નેતાઓ હશે જે આપણી ઇજ્જત કરશે, આપણને ઇજ્જત આપશે. અને આજે જુઓ, લોકો અંગ્રેજોને કેટલાક યાદ કરે છે કે આ અંગ્રેજો કરતાંય ચડિયાતા નીકળ્યા. તો અમારો આઈડિયા શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય, ડિગ્નિટીફુલ લાઈફ, પ્રો પીપલ ગવર્મેન્ટ, પ્રો પીપલ થોટ એ અમારો કોર આઈડિયા છે, જેને જનતા પસંદ કરે છે. ને એટલે આટલા વર્ષો સુધી ગુજરાતમાં જે નથી થયું એવું હવે પછીના ગુજરાતમાં થશે, જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવશે. તમે એક્ટિવિસ્ટ હતા, જે ઓફિસેસની બહાર you would protest. Now you sit in those offices. What is changed? Do you think now you're part of that team? આ એક એવી વસ્તુ છે કે જીવનનો એક લાંબો રસ્તો છે, જેમાં તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એવા લેવલે પહોંચો છો જ્યાંથી તમે નિર્ણયો લઈ શકો. જીવનનો પહેલો તબક્કો એવો થાય કે જેમ કે આપણે બાળક હોઈએ તો આપણા મમ્મી પપ્પા જે નિર્ણયો લે છે તો એ નિર્ણયોને આપણે બદલી નથી શકતા, પણ આપણે એ નિર્ણય ઉપર વિચારીએ કે સાચું છે ખોટું છે. પછી સ્ટ્રગલ કરીએ અને આપણે એક લેવલે પહોંચીએ કે હવે નિર્ણય હું લઈશ. અને આપણે નિર્ણય લેવાની પોઝિશનમાં આવીએ ત્યારે આપણે ઘણા સારા નિર્ણયો પણ લેતા હોઈએ છીએ, ઘણા આઉટ ઓફ બોક્સ નિર્ણયો, જેમ તમે લીધો, મીડિયા ચેનલ ચાલુ કરી. અનેક યુવાનો તમારી ઉંમરના છે, નથી કોઈ કંઈ કરી શકતા, સમજો. તો હું સરકારી ઓફિસની બહાર આંદોલન કરતો હોઉં અને આજે એક લેવલની સરકારી ઓફિસની અંદર બેઠો હોઉં, એ બંને વચ્ચે ફરક એટલો છે કે પહેલાં લીધેલા નિર્ણયની અંદર હું મારો ઇનપુટ નહોતો આપી શકતો, હવે હું નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં ઇનપુટ આપી શકું છું. બોલવા દે તો બોલીએ, ના બોલવા દે તો જાહેરમાં કહીએ લોકોને કે આવી ઘટના બની. પણ 3 તબક્કા છે. સરકારી ઓફિસની બહાર આંદોલન કરવું એટલે કે સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે એની અંદર તમારું રિઝર્વેશન મૂકવું, અપોઝ કરવું કે કંઈ પણ કરવું, બટ યુ આર નોટ અ પાર્ટ ઓફ મેકિંગ એની ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં તમે નથી. પોલિટિશિયન બની જવું એટલે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં એક સ્ટેક હોલ્ડર બની જવું, અને રૂલિંગ પોઝિશનમાં આવવું એટલે યુ આર સોલેલી ડિસિઝન મેકર પર્સન. તો હું સેકન્ડ સ્ટેપે આવી ગયો છું. Now, if you see the politicians, specifically young politicians, they're going to make choice. One is to win elections, second is to trend on Instagram. Which one do you think is more difficult? That is not a question. The big question is that how many younger politicians you have seen so far? In a numbers? The question does not exist. If there are only few younger politicians exist in the political spectrum, there is no question of Instagram and Do everything. you think that now politics for politicians it has become more about photo ops and making reels and trending on Instagram rather than giving interviews? Because very few politicians we have had an opportunity, or I have had an opportunity to interview. You're one of them, and I'm glad that you agreed for the interview. But it's just so difficult to ask questions. But you will still find them. એ લોકો તમને ઇન્ટરવ્યુ ના આપે કે બાઇટ ના આપે કે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ ના આપે. Who? પણ એ લોકો એટલે who? એ લોકો એટલે જે પાવરમાં છે, જે રૂલિંગ પાર્ટી છે, પણ એ લોકોના રીલ્સ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવી જશે. That indicates that they are hiding something behind the reels. If they are not giving interviews and only giving you reels, that watch the reel and make a decision according to it. They are not giving interviews because they do not have anything to say about anything. If they made to sit in this chair before any interviewer, તો એમણે જવાબ આપવા પડે. એ લોકો જવાબ નથી આપી શકે કેમ કે એ લોકો બહુ જ અનકમ્ફર્ટેબલ અને ઇરિટેટિવ બિહેવિયરના છે.
They do not have answer of any question of public. એટલે ઇન્ટરવ્યૂ નથી આપતા, એ વન વે રીલ આપે છે. મોનોટોનસ કામ છે એનું. હા, મોનોટોનસ ને એને કેવું કહેવાય? અંગ્રેજી શબ્દ ભૂલી ગયો ભાઈ. આ તો અમે આ ગામડામાં રહ્યા એટલે આવું થાય છે અમારે, સમજાણું? નહીં, ગુજરાતી નહીં, એક તરફી સંવાદ. એને શું કહેવાય? એક તરફી, એટલે એક જ માણસ બોલ. વન સાઇડેડ ને એનો સારો પર્ટિક્યુલર શબ્દ છે. એટલે એ લોકો શું છે, એક તરફી રીતે બોલવા માટે ટ્રેન્ડ થયેલી આખી ગેંગ છે. એ લોકો ક્યારેય ટુ વે કન્વર્ઝેશનને ફેસ નહીં કરી શકે. આખી બીજેપીની હાયરાર્કી જ આમ કામ કરે છે. You will never see any BJP big politicians giving a tough questions solid answer. You will never see. They are only trained to give a suitable answer of suitable question. તમે અહીંયા ઇન્ટરવ્યૂ લેવા આવ્યા, મેં તમને પૂછ્યું તમે મને શું પૂછવાના છે. મોર પર્ટિક્યુલરલી મેં એમ કીધું કે જે ફાવે એ પૂછજો. કોઈ શરમ સંકોચ ડર રાખતા નહીં. આને શું લાગશે, જે લાગો એ લાગે, તમને ફાવે પૂછો પાર્લામેન્ટરી લેંગ્વેજમાં. બટ બીજેપીને શું છે કે નથી જવાબ આપી શકે એમ. એટલે એ લોકો ક્યાંય ઇન્ટરવ્યૂ નહીં આપે. ફેસબુક ઉપર રીલો આવશે, ફોટા આવશે, વર્લ્ડ ફલાણા ઢેમકાણા દેની શુભેચ્છાઓ આવશે, પાર્ટી ફંક્શનિંગની અંદર બધી મોટી ભાષણબાજી કરશે, પણ ક્યાંય પબ્લિકને ફેસ કરતો એક પણ એમનો વિડીયો નહીં આવે. Another question. In Gujarat, they કહે છે કે it's a dry state. Gujarat is a dry state. But they say that if you know the right auto driver, તમે બધું કરી શકો છો. ના, આઈ ડોન્ટ નો. તમે પહેલા કહો મને. તો એવું ખરેખર સાચી વાત છે? because you've been speaking about it. હા, શું સાચું છે? ગુજરાત ડ્રાય સ્ટેટ છે. હા, એટલે ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી મળતું નથી. ડ્રાય કૃષિ છે, સૂકી ખેતી. અમારા કાઠિયાવાડમાં એક પણ ક્યાંય અનેક ગામડાઓમાં પાણી આવતું નથી સિંચાઈનું. ઇવન પીવાનું પાણી નથી આવતું. તો ડ્રાય તો એમાંય છે જ. પાણી જ નથી તો તમે લાલ પાણીની ક્યાં વાત જ કરો છો? લાલ પાણી તો નથી. નહીં, પીવાનું જ પાણી નથી. હા, પીવાનું પાણી. સિંચાઈનું પાણી નથી. તમે લાલ પાણીની વાત કરો છો. લાલ પાણી મળે છે કે નથી? જોઈએ તો અહીંયા મળી જાય. અહીંયા જ હમણાં ચાલુ કેમેરે. નહીં, સોર્સિસ નહીં, સરકારે વ્યવસ્થા કરી આપી છે. હર્ષ સંઘવીના નેતૃત્વમાં દારૂની હોમ ડિલિવરી ચાલુ કરી છે સરકારે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં મળી જાય. તમને આવકના દાખલાની હોમ ડિલિવરી ન થાય. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સને તમારે કઢાવવા જવું પડશે, જાતિનો દાખલો કઢાવવા જવું પડશે, મ્યુનિસિપલ ઓફિસે જવું પડશે. પણ દારૂની હોમ ડિલિવરી સરકારે એન્શ્યોર કરી છે કે nobody will deprived of the home delivery services of the liquor and wine. Sarkar has ensured they will deliver liquor to every individual who wants to consume it. What is Aam Aadmi Party doing કે આ વસ્તુ બંધ થાય? બંધ થવા માટે તો અમારી સરકાર આવે એટલે કરી દઈએ એક ઝાટકે. એમાં વાર શું લાગે? But as opposition. નહીં, એઝ એ ઓપોઝિશન તો તમે હજી એક વસ્તુ સમજો. એઝ એ ઓપોઝિશન અમારું સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે કે ભાઈ ગુજરાત છે એ થ્રુ આઉટ ઇટ્સ એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ અ ડ્રાય સ્ટેટ. તો પછી તમે એને કાગળ ઉપર ડ્રાય સ્ટેટ અને બાકી બધું એકદમ ભીનું મોજે મોજ એવું ના હોય. વડોદરામાં જ, તમે તો વડોદરાથી છો, વડોદરામાં પેલો અનધર રાઉન્ડ વાળો એક છોકરો આવ્યો, શું નામ એનું? હા, ક્યાંથી લઈ આવ્યો અનધર રાઉન્ડ? કોણ આપી ગયું એને? તો કોઈ પૂછનારું છે એને? હમણાં જ એને જામીન મળી ગયા, છૂટી ગયો. અમદાવાદમાં પેલો છોકરાએ એક એક્સિડન્ટ કર્યું હતું, એ તે પી ગયો તો. હું એમ કહું છું કે સરકારની પોલિસી કોન્ટ્રાડિક્ટ કરે છે. આ વિધાનસભાનું પ્રિમાઇસીસ છે સેક્રેટરીએટનું. અહીંથી 4 કિલોમીટર દૂર ગિફ્ટ સિટી આવી છે. ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવો તો બિંદાસ, બેફિકર, મોજે દરિયામાં મોજા. 4 કિલોમીટર દૂર અહીંયા આવો તો નહીં પીવાનું. વાય સચ કોન્ટ્રાડિક્શન ઇન ગવર્મેન્ટ્સ પોલિસી? વાય એક રાજ્યમાં બે કાયદા કેમ? બીજેપી ઇઝ ઓલવેઝ સેઇંગ અબાઉટ કે બધું આમ યુનિફોર્મ હોવું જોઈએ. ગુજરાત રાજ્યમાં બે કાયદા છે, આમ તો 3 છે. એક રાજ્યમાં 3 કાયદા, લોજિકલી જ કંઈ વાત નથી, જસ્ટિફાઈડ વાત નથી. 3 કાયદા શું કે ગિફ્ટ સિટીમાં દારૂ પીવો તો છૂટ છે. ગિફ્ટ સિટીની બહાર એક પગ મૂકો એટલે પોલીસ પકડી લેશે.
ગુજરાતમાં નહીં, ગાંધીનગરની અંદર જ તે બાકીના ગાંધીનગરમાં દારૂ નહીં પીવાય, ગિફ્ટ સિટીમાં પીવાશે. એક પહેલો મુદ્દો. બીજું કે આખા ગુજરાતમાં જેમને સરકારે લાયસન્સ આપ્યા છે દારૂ પીવાના, એ પાછા પી શકશે. અને ત્રીજું કે જેની પાસે ગિફ્ટ સિટીમાં જવાની વ્યવસ્થા નથી, જેની પાસે લાયસન્સ નથી, એને પાછી હોમ ડિલિવરી આપે છે. તો 3 એક વ્યવસ્થા છે, એની ત્રણેય કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે. કે સમ ઓફ ધ પીપલ have a license to consume alcohol, some of does not have, and some of have all access to consume alcohol anytime at gift city. Why such contradiction, illogical policy? તો બીજેપીએ ક્લેરિટી કરવી જોઈએ કે what exactly you want. તમને જ ખબર નથી તમે શું કરવાના છો. અને એટલા માટે શું કરે, પોલીસને ગુંડાઓ બુટલેગરો કરોડો રૂપિયા કમાય છે, અને એ પૈસાથી પછી એ લોકો તગડા બને, દાદા બને છે. ગુજરાતના દરેક બુટલેગરો દાદા બની ગયા છે, દારૂમાંથી પૈસા કમાય. પછી એ બીજેપીને ચૂંટણી ફંડ આપે, એટલે બીજેપી એને પોલિટિકલી પ્રોટેક્ટ કરે, એની ઉપર FIR ના થાય, એની ઉપર કેસ ના થાય. હવે તમે સમજો, વડોદરાવાળો પેલો છોકરો પકડાયો અનધર રાઉન્ડ, એણે ક્યાંથી પીધો તો એ માણસ પકડાયો? એને ઘરે ફેક્ટરી તો નથી દારૂની કે ડ્રગ્સની, કંઈકથી તો એણે પરચેસ કર્યું. જેની પાસેથી પરચેસ કર્યું એ સેલર કેમ ના પકડાયો? કેમ કે સેલરે હપ્તો આપ્યો ભાજપવાળાને. રક્ષિત પકડાયો, રક્ષિત ને એનું નામ, રક્ષિત પકડાયો. એણે જ્યાંથી પરચેસ કર્યું એનું શું પકડ્યો? શું કામ? ચૂંટણી ફંડ આપી દીધું બીજેપીને. તો આ પરિસ્થિતિ છે.